தானே தவிர பாக்கி ஐ ஆம் ரைட் அது கரெக்ட் கிடையாது. செல்ஃப கரெக்ட் பண்ணணும். जी, जब हम लोग ये क्लियर कर लेंगे ना, बाबा सत्य है, इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द है, गॉड इज ट्रुथ। सत्य एक ही है, परमात्मा है, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो हमें उस सत्य को समझना है और उस सत्य के साथ अपने आप को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बाबा खुद कहते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ। अपने को आत्मा समझते ही मैं हो जाता हूँ ट्रुथ, मास्टर ट्रुथ, सत्य मैं हो जाता हूँ। और आप सत्य परमात्मा से जब मिलेंगे, परम सत्य से, तो आपकी क्लींजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट, बीज रूप अवस्था जैसे कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। ब्रह्मा बाबा की कहानी भी बताते हैं, बाबा क्या करते थे, बुक्स पे लिखे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर उनको परिवार की बातें याद आती थी, तो परिवार वालों के नाम के आगे आत्मा, आगे पीछे आत्मा जोड़ते थे, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, है ना। इस तरह से वह फिर उनके जो संबंधी थे, जो बच्चे परिवार, उनको भी आत्मा समझ के देखने का प्रैक्टिस लिखते गए। बुक्स खत्म हो गए, पूरा बुक भर गया, तो दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा का ये प्राइमरी प्रैक्टिस था। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा बड़े हो गए हैं तो हम उन चीजों को नहीं कर पाते, है ना। लेकिन करने से उसका एनर्जी मिल जाता है, पुरुषार्थ करते रहने से उसकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और आगे के लिए आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थोड़ा ऊपर चले गए तो आपको खुशी होगा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी अच्छी प्रैक्टिस है आपको बाबा सुनाते हैं या आप पढ़ के समझ लेते हो, तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये चीज़ है। तो हमें भी छोटे छोटे पुरुषार्थ हो कुछ समय के लिए। अभी तो हम लोग प्लांट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सम टाइम आप खुद को भी ऐसे ही प्लांट प्रैक्टिस में डालिएगा। मॉर्निंग में 4 से 5 रेगुलर करते हैं, तो एक दिन ऐसा कर सकते हैं 4 से 5 के साथ में आप 5:30 कर दीजिए, 5 से 5:30 एक्स्ट्रा आप कर रहे हो, तो उसमें देखिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसमें भी आप वही अवस्था में रहें जो 4 से 5 में है, तो आपका जो है समझ लेना कि यू आर लविंग दैट प्रैक्टिस, यू आर लविंग राज योगा, यू आर लविंग बाबा, यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर कनेक्टिंग ट्रूली योर सेल्फ। अगर 5 से 5:30 में आप बोर हो रहे हो, लव की कमी है, तो लव बढ़ाइए। जी। பிரதர் சொல்றாங்க ஓம் ஆத்மா சாந்தி மாதாஜி. ஓம் சாந்தி மாதாஜி. வெங்கடவதி பேசுறேங்க. யார் பேசுறீங்க? ஆடியோ வீடியோ ஆ, வெங்கடபதி. சொல்லுங்க 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 பிரதர். जी। उங்களோட ஆடியோ மியூட்ல இருக்கு பிரதர், ஒரு நிமிஷம்। वो भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई जी, वो उनका ऑडियो म्यूट में है। अच्छा अच्छा। பிரதர் நீங்க ஆடியோ இருங்க வரேன், அவரோட ஆடியோ மியூட் பண்ணிக்கிட்டாரு அவரு। மியூட்ல போட்டேங்க. ரைட். ஆ ஆ हाँ சொல்லுங்க। வீடியோ बोलिए। வீடியோ ஆன்ல இருக்குங்க. ரைட்டுங்க. ஆ ओके, वीडियो आपका ऑन है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी, राशि बहन का वो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, फिर हम लोग योग पे चलें। ஆத்மா ஆத்மா சிவ பாபா கூட கனெக்ஷன்ல இருக்கணும். ஆத்மா பரமாத்மா சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் பாபா கூட கனெக்ஷன்ல இருந்தாதான் பாஸ் ஆக முடியும். பாஸ் ஆகணும், பாபாவுடைய பவர் கிடைக்கணும், பியூர் ஆகணும், அந்த லைட் ஃபீல் ஆகணும். இதுக்கு எல்லாமே ஆத்மா பரமாத்மா மிலன், ஆத்மா பாபாவை மிலன் பண்ணணும். எப்படி பிரம்ம பாபா எழுதுனாங்க, யசோதா மாதா ஆத்மா, யசோதா மாதா ஆத்மா, அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் சொல்லி பாபா எழுதுனாங்க. எழுதும் போது ஆத்மா ஆத்மான்னு எழுதுனாங்க. அப்படி நோட்ல எழுதுனாங்க. நோட்ல எழுதிட்டு டைரியில எழுதிட்டு அடுத்து சுவர்ல கூட எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மா அப்ப எவ்வளவு நினைச்சிருப்பாங்க, எவ்வளவு எழுதியிருப்பாங்க. அப்ப நம்முடைய ஸ்திதி எப்படி இருக்கும்? நம்முடைய யோகா கூட அப்படி இருக்கணும். ஒரு நாள் நான் 4 மணி நேரம் பண்றேன், 5 மணி நேரம் பண்றேன். இப்ப 3 to 5 நம்ம யோகா பண்றோம். அடுத்து அதிகம் பண்றோம். அப்போ நம்மீது நமக்கே ஒரு பாபா சொல்லுவாங்க, உங்கள் மீது கருணை காட்டுங்கள். அடுத்து பாபா கிட்ட அன்பு இருக்கணும். அப்படிலாம் சொல்றாங்களே, அப்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதுல அந்த ஸ்திதியில யோகால டைம் கொடுக்குறோம்னா தானே நமக்கு அன்பு இருக்கு. இம்ப்ரூவ் பண்றோம். நம்மை நாமே மாத்திக்கிறோம் அப்படின்லாம் அர்த்தம். ஆத்மா, பாபா, மிலன் இதன் மூலமாக தான் நாம் அனைத்தையும் அனுபவம் செய்ய முடியும். அந்த லைட் ஃபீலிங், லவ் ஃபீலிங். ओम शांति। अभी हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 11 बज गया है, 11:03 हो रहे हैं। तो अभी अलर्ट हम लोग नॉलेज शेयरिंग हो गया, नॉलेज चैंटिंग हो गया, और आशा करूंगा कि आप उन चीज़ों को ठीक से समझ रहे होंगे। अब हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब ये यात्रा में हो सकता है कि आपको मोबाइल कंफर्ट रख दीजिए। कुछ लोगों ने कंफर्ट रखा है और कुछ लोग हाथ में पकड़े हुए हैं, तो उनका मोबाइल हिल रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं, आप वीडियो बंद करके आप रख दीजिए। वॉइस से आप एक जगह कंफर्ट बैठिए। जिनका वीडियो अच्छा दिख रहा है वो वीडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप हाथ में पकड़े हो तो थक जाएंगे, आपका अटेंशन योग से नीचे आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो बंद करके ऑडियो पे ही रहिए और आराम से बैठ जाइए, कंफर्ट बैठ जाइए। दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1 घंटा आप मोबाइल हाथ में पकड़ के तो नहीं कर सकते हैं ना। तो यू कैन क्लोज यूर वीडियो एंड सिट कंफर्ट एज यू विश। ठीक है, चलिए हम लोग अभी यात्रा शुरू करते हैं। जिन लोगों ने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, प्लीज क्लोज योर वीडियो एंड कीप द मोबाइल साइड एंड सिट कंफर्ट। दैट्स इम्पोर्टेंट। रश्मि सिस्टर நீங்க जी ட்ரான்ஸ் राशि बहन, उनको बताइए और फिर हम लोग शुरू करेंगे। உங்களோட மொபைல வீடியோ, ஆடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆஃப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் கையில மொபைல் வச்சுக்க வேண்டாம். மொபைல தள்ளி வச்சுட்டு நீங்க கம்ஃபர்ட்டா உட்காருங்க. கை கால்களை அசைக்க வேண்டாம். அங்கு இங்கு பார்க்க வேண்டாம். உங்க முன்னாடி பாபா போட்டோ வச்சுக்கோங்க. பாபாவை பார்த்துட்டே இருங்க. உங்க முன்னாடி போன் வச்சிருக்கீங்க. போன் பார்த்துட்டே இருங்க. என்ன சொல்றாங்களோ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. கை கால்கள் அசைக்க வேண்டாம். அங்கு இங்கு பார்க்க வேண்டாம். மொபைலையும் கையில வச்சுக்க வேண்டாம். மொபைல கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு உங்க முன்னாடி இருக்கிற டேபிள்ல கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு அமைதியா மொபைல பாருங்க, பாபாவை பாருங்க. அப்படியே ஆடாம அசையாம பாபாவை நினைங்க. 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கமெண்ட்ரி கொடுப்பாங்க. சூப்பரா பவர்ஃபுல்லா அனுபவம் பண்ணலாம். கையில இருக்கிற மொபைல தள்ளி வச்சிருங்க அப்படின்னு பாய்ஜி சொல்லிட்டாங்க. அது ஆன்ல இருந்தாலும் சரி, ஆஃப்ல இருந்தாலும் சரி. ओके, थैंक यू। आराम से बैठ जाइए। कंफर्ट, जिस भी पोजीशन में आप हिले नहीं, ऐसी जगह पे आप बैठ जाएं। मूवमेंट बिल्कुल बंद हो। पूरा ध्यान अपने मन के ऊपर हो। मन के विचारों को स्लो डाउन करें, अन्य विचारों को साइड में रखें। जो भी आपको काम याद आ रहा है उनको कहिए, 1-1.5 घंटे के बाद मैं आपके काम के बारे में सोचूंगी, अभी मुझे छुट्टी चाहिए। अपने मन को हल्का कर दीजिए। இப்போ உங்களுடைய மனதை லேசாக்குங்க. அப்புறம் 1 மணி நேரம் கழிச்சு நீங்களே எப்படி அனுபவம் பண்ணீங்க பாருங்க. இப்ப அமைதியா பாபா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். पूरा ध्यान अपने ऊपर देखिए, अपने शरीर को देखिए साक्षी होके। சாட்சியா பாருங்க. சரீரத்தை பார்த்தாலும் ஆத்மாவை பார்த்தாலும் இப்போதைக்கு சாட்சியா பாருங்க. அடுத்து ஆத்மாவை மட்டும் பார்ப்போம். सोचिए, बाबा आपसे बहुत प्यार कर रहा है। आप बाबा के लवली होलीएस्ट बच्चे हैं, इसलिए परमात्मा आपको रोज मुरली के माध्यम से बहुत प्यार करते हैं, होमवर्क देते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, ज्ञान खजानों से आपको भरपूर करते हैं। जी। பாபா பாபா
ஹோலியஸ்ட் ஆக்குறாங்க என்ன. பாபா எனக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறாங்க. பாபாவோட லவ்லீன் பச்சா நான், பாபாவோட லவ்லீன் குழந்தை நான். பாபா ஹோலியஸ்ட் ஆக்குறாங்க, மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறாங்க. பாபா அப்படி அன்பு செலுத்துறாங்க. எவ்வளவு ஞானம், எவ்வளவு உதவி செய்யறாங்க. அந்த பாபாவை இப்ப நினைக்க போறோம். आप बाबा के लवलीन, बहुत प्यारे, बहुत नज़दीक के बच्चे हैं, इसलिए बाबा आप पे एक्स्ट्रा प्यार दे रहा है और आप अपने आप को बाबा के लिए मन और बुद्धि से समर्पित कर रहे हैं। आपके दिलो दिमाग में भी एक बाबा दूसरा न कोई है। आप बहुत कंफर्ट फील करते हैं बाबा के साथ। जब आपके दिल से बाबा निकलता है तो अंदर में एक सुकून महसूस करते हैं आप। बाबा जैसे कहते हैं आप मेरे विशेष आत्मा हो, तो लगता है कि आप ही वो है। इस तरह की फीलिंग में खो जाइए। अपने सारे अन्य इमोशंस को स्टॉप करके बाबा आपको कितना प्यार दे रहे हैं। रोज मुरली में आपको संबोधन करते हैं, मीठे बच्चे। थोड़ी देर के लिए खो जाइए और बाबा तुम्हें मीठे बच्चे कह रहे हैं, उस एहसास को फील कीजिए। பாபா பாபா ஒரு பாபா என்கிட்ட எவ்வளவு அன்பு செலுத்துறாங்க. எவ்வளவு அன்பான பாபா, அன்பு கடல் பாபா. என்ன விசேஷ ஆத்மா, ஸ்பெஷல் சோல் நான். பாபா என்கிட்ட அன்பு செலுத்துறாங்க. என்னோட மனம், புத்தி பாபா ஒரு பாபாட்ட தான் இருக்கணும். அப்படி பாபாவுடைய பகுத் பியார், பாபாவுடைய மிக அன்பு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. நான் லவ்லீன் குழந்தை, பாபாவுக்கு மிக மிக பிரியமான குழந்தை. அப்படி பாபாவுடைய அன்புல இப்ப மூழ்கணும். பாபா பாருங்க, தினம் தினம் எத்தனை முறை சொல்லிடுறாங்க. ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லுவாங்க மீட்டே பச்சே, முடிக்கும் போதும் சொல்லுவாங்கல்ல மீட்டே மீட்டே சிக்கலத்தை பச்சே. அப்ப பாபா மீட்டே பச்சேன்னு சொல்றாங்க. உண்மைக்கும் உங்ககிட்ட எவ்வளவு மீட்டா இருக்கு, எவ்வளவு இனிமையான குழந்தை, எவ்வளவு அன்பான குழந்தைன்னு பாருங்க. அப்ப எவ்வளவு அன்பான பாபா, எவ்வளவு இனிமையான பாபா என்ன பார்த்து அப்படி சொல்றாங்க, என்ன ஹையஸ்ட் ஆக்குறாங்க. இப்போ அனுபவம் பண்ணுவோம். इस गहरे फीलिंग में कंफर्ट फील कीजिए। बाबा आपके साथ है और बाबा आपको एक यूनिक अनुभव करने के लिए, एक विशेष अनुभव कराने के लिए बाबा आज आपके साथ है। आप फील कीजिए बाबे बाबा आपके आसपास है और बाबा आपको कुछ खास अनुभव कराने के लिए आज ये समय दिया है। इसीलिए आप बहुत खुश हैं कि आज ये वंडरफुल टाइम मेरे पास आ गया है और मैं ये समय को बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग कर रहा हूँ। स्वयं बाबा मुझे कुछ खास अनुभव कराने के लिए मेरे साथ हैं। स्टेप बाय स्टेप मुझे बाबा गाइड करते जा रहे हैं और मैं उसे सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ। बाबा मुझे कह रहे हैं, आत्मा समझने का साक्षी होके अपने आप को देखिए। भ्रुकुटी के बीच में आप पूरा ध्यान लगाइए। भ्रुकुटी के मध्य में खो जाइए। நான் ऐसे ஆத்மா बाबा இரு ने आपको तिलक दे दिया है और आप भ्रुकुटी की कुटिया में स्थित हो गए हैं। ஆத்மா இரு புருவ மத்தியில இருக்கிறோம். அதை மட்டும் இப்ப அனுபவம் பண்ணணும். ஆத்மா இரு புருவ மத்தியில இருக்கணும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் பாபா கூட இருக்காங்க. அப்படி அனுபவம் பண்ணணும். பாபாவை ரொம்ப நல்லா அந்த யோகால ஸ்பெஷல் அனுபவம் பண்ணணும். ஸ்பெஷல்லா நல்லா மேரே சாத் பாபா, என் கூட பாபா இருக்கிறாங்க. அப்படி நல்லா அனுபவம் பண்ணணும். பாபா என் கூட இருக்கிறாங்க. இந்த யோகால ஸ்பெஷல் அனுபவம் பண்ணணும். நான் பாபாவுடைய விசேஷ ஆத்மா. ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் பாபா என் கூட இருக்கிறாங்கன்றதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். मैं भ्रुकुटी के बीच में खो गई हूँ
अब पूरे देह और देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ, मैं आत्मा आत्मा की कुटिया में भ्रुकुटी के मध्य में खो गई हूँ। ஆத்மா இரு புருவ மத்தியில் இருக்கிறேன். திருக்குட்டியில் ஆத்மா இருக்கிறேன். அதை நல்லா பாருங்க. 2 புருவ மத்தியில ஆத்மா நல்லா பாருங்க. எப்படி உங்க முன்னாடி லைட்டோட வெளிச்சம் அந்த மாதிரி இரு புருவ மத்தியில் புருக்குட்டியில் ஆத்மா. அதை மட்டும் பாருங்க. जैसे ही मैं आत्मिक स्थिति में कंफर्ट होते जा रही हूँ, बाबा मुझे कहते हैं चलो अब अपने घर। और मैं बाबा के साथ भ्रुकुटी से बाहर एक सूक्ष्म ट्रांसलाइट में बाबा के साथ यात्रा पर निकल पड़ी हूँ। धीरे धीरे बाबा मुझे इस आवाज की दुनिया से पार, आकाश से पार ले जा रहे हैं। और मैं बाबा के साथ 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक में आ गई, जहां संसार की कोई बात मुझे स्पर्श नहीं कर रही है। मैं बाबा के साथ बहुत कंफर्ट सूक्ष्म लोक का अवलोकन कर रही हूँ। நான் ஆத்மா இரு புருவ மத்தியில் இருக்கிறேன். திருக்குட்டியில் ஆத்மாவை பாருங்க. அடுத்து பாபா கே சாத், பாபா கூட இருக்கிறேன். நான் ஆத்மா பாபா கூட இருக்கிறேன். ஆத்மா பாபா 2 பேரும் இப்ப யாத்திரை பண்றோம். அப்படியே ஆகாயத்தை பாருங்க. பரந்து விரிந்த ஆகாயம் யாத்திரை பண்றேன். ஆகாயத்தில் யாத்திரை பண்றேன். பாபா நான் ஆத்மா ஆகாயத்தையும் கடந்துட்டேன். சூட்சும வதனத்தில் பாபாவுடன் நான் ஆத்மா. मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में बाबा ने मुझे बहुत सुंदर फरिश्ते का ड्रेस गिफ्ट किया है। मैं बहुत ही चमकीला ड्रेस पहनकर बाबा के हाथ में हाथ लेकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर सूक्ष्म लोक का आवाहन अवलोकन कर रही हूँ। धीरे धीरे बाबा मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और मैं बाबा के कदम के साथ कदम मिलाते हुए सूक्ष्म लोक का यात्रा कर रही हूँ। बाबा मुझे कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे अति प्रिय बच्चे हो। मेरी और तुम्हारी मुलाकात 5000 वर्षों बाद हुई है। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और शायद तुम भी, लेकिन आज वो समय है कि हम दोनों एक साथ सूक्ष्म लोक में अपने फरिश्ते स्वरूप में यात्रा कर रहे हैं। इस समय कितना सुंदर है, ये पल कितना सुंदर है। ये वक्त शायद ठहर जाए तो हम कुछ और ज्यादा पल बिता पाए। बाबा की बातें मैं आत्मा सुन, मैं भी वैसे ही फीलिंग कर रही हूँ जैसे बाबा मुझे 5000 वर्षों के बाद मिले हैं। और धीरे धीरे हम बाबा के साथ रूह रिहान करते हुए यात्रा कर रहे हैं सूक्ष्म लोक में। சூட்சும உலகத்துல சூட்சும வதனத்துல பாபா கூட யாத்திரை செய்றேன். பாபா என்ன பரிஸ்தா ஆக்கிட்டாங்க. பாபா என்ன பரிஸ்தா ஆக்கிட்டாங்க. பாபா என்ன பார்த்து சொல்றாங்க, குழந்தை 5000 வருடம் கழிச்சு என்ன சந்திக்கிற?
அப்படி பாபா என்னை பார்த்து இனிமையான உரையாடல் ரூகரிகான் மீட்டே பார்த்து பாபா இனிமையான உரையாடல் பண்றாங்க. பாபாவுடைய ஒவ்வொரு கதம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் கூட நடந்துக்கிட்டே பாபாவை பார்க்கறேன். பாபா சொல்றாங்க, பாபாவுடைய ஸ்டெப் நடந்துட்டே பாபாவை பார்க்கறேன். பாபா சொல்றாங்க, மீட்டே பச்சி 5000 வருடம் கழிச்சு ஆத்மா பாபா மிலன் நடக்குது. இப்படி வதனத்துல யாத்திரை செய்துட்டே பாபா கை பிடிச்சுட்டே பாபாவை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன். பாபாவுடைய காலடி கூட நடந்துட்டே இருக்கிறேன். பாபா கூட பேசிட்டே இருக்கிறேன். பாபா மிலன், பாப்கே சாத் பாபா மிலன். வரிஸ்தா வதனத்துல ஆன்மீக யாத்திரை. मैं बड़ा सुख महसूस कर रही हूँ। मन बड़ा ही प्रफुल्लित है, आनंदित है, खुशी है और एक सुकून महसूस हो रही है। ऐसे लगता है कि बहुत समय के बाद ऐसी फीलिंग मैं कर पा रही हूँ। बाबा का वो रूहानी प्यार, ऐसे लग रहा है कोई बाप अपने बच्चे से मिल रहा है बहुत समय के बाद। वो भर भर के जैसे बच्चे पर प्यार लुटा रहा हो, और बाबा से ये अथाह प्यार मुझ आत्मा को मिल रहा है। बाबा कभी मेरे सर पे, कभी मेरे कंधे पे, कभी मुझे गोद में भी उठा लेते हैं। बच्चे चलो मैं तुम्हें उठा के चलता हूँ। बड़ा अद्भुत नजारा है। कितना सुख है। बाबा को जितना मैं प्यार करता हूँ, कई गुना बाबा मुझसे प्यार करते हैं। अद्भुत ये नजारा है। कुछ पल खो जाइए परम धाम में। सूक्ष्म लोक को ये सारी चीजें देखकर मन जो है गदगद हो गया है। आंखों में प्रेम के आंसू कि भगवान मुझे इतना प्यार कर रहा है, मुझ साधारण आत्मा को, कि स्वयं भगवान ऐसा प्यार मुझे दे रहा है। हो जाइए इस भावना में, डूब जाइए कुछ पल के लिए कि परमात्मा आप पर अनंत शक्तियां, बहुत प्यार, बेहद प्यार आपको दे रहा है। பாபாவுடன் நடந்துட்டே இருக்கிறேன். யாத்திரை செய்றேன். பாபாவை பார்க்கறேன். பாபா பேசுறாங்க. பாபா கரம் இருக்கு. பாபாவுடைய ஸ்டெப் இருக்கு. பாபா அன்பா மீட்டை பச்சி சொல்றாங்க. அப்படியே பாபா கூட ஹாப்பியா, துக்கமே இல்ல சுகம். பாபா கூட பியார், சுகம், ஹாப்பி அனுபவம் பண்றேன். பாபாவுடைய அன்பு எவ்வளோ உயர்ந்தது, எவ்வளோ ஹையஸ்ட், எவ்வளோ ஹையஸ்ட், அவ்வளோ ஹையஸ்ட். நான் ஒரு சாதாரண ஆத்மா. பாபா எனக்கு எவ்வளோ அன்பு கொடுக்குறாங்க. பாபா என்கிட்ட எவ்வளோ அன்பா பேசுறாங்க. பாபா எனக்கு அன்பு கொடுக்குறாங்க. பாபாவுடைய அனந்த சக்தி எனக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. பாபாவுடைய அனந்த சக்தி எனக்குள் நிறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. सूक्ष्म लोक के चक्कर लगाते लगाते बाबा ने बहुत प्यार दिया मुझे। अब धीरे धीरे बाबा कहते हैं, चलो बच्चे अब जंप करते हैं और इस सूक्ष्म देह को भी त्याग देते हैं और अपने ओरिजिनल स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, परमधाम में पहुंच जाते हैं। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे एक जंप के साथ ऊपर ले लिया और देह और सूक्ष्म जो शरीर था वो पूरी तरह से गायब हो गया और मैं आत्मा परमधाम में आ गई। शिव बाबा भी मेरे साथ परमधाम में स्थित हो गए अपनी जगह पर और मैं उनके बिल्कुल करीब। मैं आत्मा बाबा के
बहुत पास परमधाम में बैठ गई। பாபாவுடைய கை பிடிச்சிருக்கிறேன், பாபாவுடைய ஸ்டெப் வைக்கிறேன், அப்படியே பாபா கூட நடந்துட்டே இருக்கிறேன், பாபாவை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன். பாபா அவ்வளோ பகூத் பியார், அவ்வளோ அன்பு கொடுக்குறாங்க. பாபாவுடைய எவ்வளோ ஹையஸ்ட் ஹோலியஸ்ட் பாபா எனக்கு அன்பு கொடுக்குறாங்க. பாபா பார்த்துட்டே இருக்கிறேன். பாபா சொல்றாங்க, வா குழந்தை, பரந்தாமத்துக்கு போயிடலாம். அந்த பரிஸ்தா ட்ரெஸ்ஸை தியாகம் பண்ணிட்டு நொடியில் பரந்தாமம், பரந்தாமத்துக்கு போயிடுறேன். பரந்தாமத்துல சிவபாபா, பரந்தாமத்துல சிவபாபா, நான் ஆத்மா. बाबा त्रिकालदर्शी अपनी जगह पर स्थित है और मैं आत्मा उनके बिल्कुल करीब। फील कीजिए, सुप्रीम पावर शिव बाबा, परम पिता, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो आपका पिता और आप उनके बिल्कुल नजदीक आप बैठे हैं। सुप्रीम फादर से आपका कनेक्शन हो गया है। अब धीरे धीरे आप आत्मा सुप्रीम फादर को उनके सानिध्य में बैठकर उनके बिल्कुल करीब और करीब और उनसे मिलन बना रहे हैं। हो जाइए कुछ पल के लिए। और इसी अवस्था का गायन शास्त्रों में है कि ज्योति ज्योत में समा गया। बाबा उसे करते हैं क्लियर, कहते हैं बाबा के लॉ में आत्मा लीन हो गई है। तो आप आत्मा परम धाम में शिव बाबा के प्यार में लीन हो रहे हैं। ये रूहानी मिलन आप आत्मा कर रहे हैं। आप अथाह भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि आपको ये मिलन का सुअवसर प्राप्त हो गया है। डूब जाइए इस लवलीन अवस्था में। பாபாவுடன் பரந்தாமத்தில் இருக்கிறேன். ஆத்மா, சுப்ரீம் ஃபாதர், சுப்ரீம் ஃபாதர் சிவ் பாபா, சிவ் பாபாவுடன் கனெக்ஷன், சிவ் பாபாவுடன் கனெக்ஷன், பாபாவுடன் லவ்லீன் ஸ்திதியில் இருக்கிறேன். பாபாவுடன் லவ்லீன் ஸ்திதியில் இருக்கிறேன். ஆன்மீக சந்திப்பு, ஸ்பிரிச்சுவல் மிலன், ரூஹானி மிலன், ஆன்மீக சந்திப்பு செய்கிறேன். பரந்தாமத்தில் பாபாவுடன் இருக்கிறேன். மே பாக்கியசாலி, சௌபாகியசாலி, பத்மாபத பாக்கியசாலி. बाबा प्यार का सागर है और आप आत्मा उस सागर में डूबते जा रहे हैं। अब यहाँ मैं काउंटिंग शुरू करूंगा। कुछ काउंटिंग 1 to 5, फिर रुक जाऊंगा। 5 to 10 करके फिर रुक जाऊंगा। जैसे जैसे मेरी काउंटिंग बढ़ती जाएगी, आप उतने ही इस परमात्म प्यार के सागर में गहरा 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 डूब जाएंगे।
இப்பொழுது பாக்கியசாலி பாக்கியசாலி பாபா மிலன். பரந்தாமத்தில் பாபா பாபா மிலன். பாபாவை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். பாபாவுடைய அன்பில் மூழ்கி இருக்கிறேன். பாபாவுடைய அன்பு அப்படிப்பட்டது. பாபா அன்பு கடல். பாபா அன்பு கடல். அப்படின்னா இருக்கணும். பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கி இருக்கணும். 5 4 3 2 1 அப்படியே பாபாவுடைய அன்பு தீரணும். One, two, three, 4, 5. परमात्म सागर में, प्रेम सागर में आप आत्मा गहरे गहरे उतरते जा रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10. Deep, deep inside into the ocean of love, you are becoming master ocean of love. Deep और गहरे उतर जाएगी। பாபா கடல். பரம்பிதா பரமாத்மா கடல். பாபாவுடைய கடல்ல அன்பு கடல், பவித்திர கடல்ல மூழ்கி இருக்கிறேன். பாபா கடல். 6 5 4 3 2 1 பாபாவுடைய கடல்ல மூழ்கி இருக்கிறேன். மாஸ்டர் கடல். மாஸ்டர் பவித்திர கடல், அன்பு கடலாக இருக்கின்றேன். और गहरे और गहरे। Go deep inside into the ocean of love. 11, 12, 13, 14, 15. और गहरे डूब जाइए। शांति के सागर, प्रेम के सागर में आप गहरे उतर चुके हैं। 16, 16, 17, 18, 19, 20. You are now deep inside the ocean of love. பாபா கடல். பாபாவுடைய அன்பு கடல்ல மூழ்கி இருக்கிறேன். பாபாவுடைய தூய்மை கடல்ல இருக்கிறேன். பாபா சாந்தி கடல். பாபா சாந்தி கடல். நான் மாஸ்டர் கடல். பாபாவுடைய அன்பு கடல், சாந்தி கடலில் மூழ்கி இருக்கிறேன். 11 12 30 40 50 பாபாவுடைய ஆழமான அன்பு கடல்ல, தூய்மை கடல், சாந்தி கடல்ல சாந்தியா இருக்கிறேன்.
எப்பா எப்பா என்ன வேலை கிடக்குது, உட்காரவே முடிய மாட்டேங்குது. சரியான நாள் எல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர். You are very comfort. अब बिल्कुल सागर के तले में पहुंच गए हैं, जहां शब्द नहीं, संबंध नहीं, बस सागर की गहराई, प्यार के सागर की गहराई में अनंत शांति में आप खो चुके हैं। ब्रह्मधाम में आप खो गए हैं। नो वर्ड्स, नो वॉइस, பாபாவுடைய அன்பு கடல்ல மூழ்கி இருக்கிறேன். பாபாவுடைய தூய்மை கடல்ல மூழ்கி இருக்கிறேன். பாபாவுடைய சாந்தி கடல், சாந்தி கடல், பீஸ்ஃபுல் சாந்தி கடல், பீஸ்ஃபுல் அனந்த சக்தி கிடைக்கிறது. பாபாவுடைய சாந்தி கடல், பாபாவுடன் மூழ்கி இருக்கிறேன், அனந்த சக்தி கிடைக்கிறது. अभी हम सागर की गहराई से धीरे धीरे रिवर्स गिनती में स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ आएंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Gradually, slow and steady, you are fully awakening yourself. और धीरे धीरे सुसुप्त अवस्था से गहरी अवस्था से ऊपर आ रहे हैं। मेरी रिवर्स काउंटिंग के माध्यम से। कोई जल्दबाजी नहीं। टेक योर टाइम,
slow and steady. பரந்தாமத்தில் பாபாவுடன் இருக்கிறேன். சாந்தி கடல் பாபா. சாந்தி கடல் பாபா. இப்பொழுது மெதுவாக வருகிறேன். 20, 90, 80, 70, 16, 30, 40, 12, 11, आत्मा परमात्मा की गहराई में डूब गई है। मन चाह कर भी शब्द नहीं निकल पा रहे। निशब्द गहरी शांति का अनुभव आप करते जा रहे हैं। थोड़ा और स्लोली अपने आप को जागृत अवस्था में ले आते हैं। 10, 9, स्लोली धीरे धीरे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शिव बाबा के निकट कनेक्टेड हो, साथ हो। मिलन, रूहानी मिलन जारी है। ये रूहानी मिलन आप आत्मा को रिचार्ज कर दिया है, रिजुनेट कर दिया है। आप आत्मा का कायाकल्प हो गया है। பாபாவுடைய சாந்தி கடலில் இருக்கிறேன். அன்பு கடலில் இருக்கிறேன். பவித்திர கடலின் ஆழத்தில் இருக்கிறேன். இப்பொழுது மெதுவாக வருகிறேன். 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. பாபாவுடைய மிலன், பாபா மிலன், ஆத்மா பரமாத்மா மிலன் ரீசார்ஜ் செய்கிறது. ஆத்மாவை பியூர் ஆக்குகிறது, பவர் ஆக்குகிறது.
भरपूर हो गए हैं। ये भरपूरता बाबा के प्यार की है। अब किसी भी तरह का कोई संकल्प नहीं है। आप लवलीन आत्मा बन गई हैं। आपने सुप्रीम पावर के लॉ में लीन होकर अपनी अवस्था को ऐसे लवलीन बनाया है। ये अद्भुत प्राप्ति आप आत्मा को हो गई है। अब आत्मा यही रहना चाहती है, क्योंकि यही उसका मूल है। आप आत्मा इस मिलन के लिए ही कितनी मेहनत की थी, और वो इतना सहज आपको प्राप्त हो गया। आप कितने भाग्यशाली हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतना आसानी से आपको ये मिल गया। दुनिया में इस मिलन के लिए आत्मा जन्म जन्म से तड़पती आई है। आपने भी कई जन्मों तक इस मिलन को अनुभव करने के लिए जब तब भक्ति दान आदि कर गए, लेकिन प्राप्त इस जन्म में अभी आज हुआ कि वक्त की बलिहारी है। आज का ये टाइम आपके लिए लकी है। गोल्डन टाइम in your life is today now. It is a blessing time, direct from Supreme Father. Enjoy this thing. Feel the highest Supreme Father love. You are a blessed soul. Enjoy the blessings of Supreme Father Shiv Baba. परमात्मा से आशीष प्राप्त करते हुए हो जाइए। ये समय बड़ा कीमती है। स्वर्ण समय आपकी लाइफ का है, आप आत्मा का है, कि आप इस समय 5000 वर्ष पहले की तरह आप फिर से मिलन मना रहे हैं। ये मिलन यूं ही नहीं, कई जन्मों की तपस्या, कई जन्मों का इंतजार से आपको ये प्राप्त हुआ है। ஸ்திதி அப்படி இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஸ்திதி அப்படி இருக்க வேண்டும். சாந்தி கடல் பாபா, சர்வ சக்திவான் பாபா, அன்பு கடல் பாபா, பாபாவின் அன்பில் மூழ்கி பாபா மிலன், பாபா மிலன். ஸ்திதி அப்படி இருக்க வேண்டும். நான் பாக்கியசாலி, சௌபாகியசாலி, பத்மாபத பாக்கியசாலி. ஜென்ம ஜென்மமாக பக்தி செய்தேன், பாபா மிலன் செய்கிறேன் இப்பொழுது. ஜென்ம ஜென்மமாக பக்தி செய்தேன், இப்பொழுது பாபா மிலன் செய்கிறேன். இப்பொழுது நான் மிக மிக பாக்கியசாலி, லவ்லீனாக இருக்க வேண்டும். லக்கி, மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலி. கோல்டன் டைம் கிடைத்திருக்கிறது. பாபாவுடன் என்ஜாய் பண்ணுகிறேன். ஹையஸ்ட் ஹோலியஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் ஆகுறாங்க பாபா. பாபாவுடைய அனந்த சக்தி சாந்தி கிடைக்கிறது. எத்தனை ஜென்மமாக தவம் செய்தேன், இப்பொழுது மிலன் செய்கிறேன். பாபா மிலன்.
द फीलिंग, ये जो अनुभव है, ये जीवन का अद्भुत अनुभव, आत्मा तृप्त होकर उसी से भरपूर हो गई है। जैसे किसी का बहुत समय के पहले का कार्य पूरा हुआ हो, किसी को पाने की इच्छा बहुत जन्मों से थी और वो आज आपने पा लिया है, ऐसी अद्भुत फीलिंग आपको हो रही है। स्वयं बाबा को भी यही फीलिंग हो रही है। 5,000 में एक ही बार ये समय आता है, स्वयं भगवान इस मिलन के लिए तैयार है और आप 5,000 वर्ष से बिछड़ कर आज प्रभु मिलन आपका हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर ये मिलन का समय है। परमात्म दुआएं प्राप्त करने का समय, अद्भुत ये समय। आपके दिल में बाबा बाबा गीत बज रहा है, बाबा के दिल में गीत बज रहा है, बच्चे बच्चे बच्चे। एंजॉय दिस, ये रूहानी अनुभव में फिर खो जाइए। பாபா மிலன், பாபா சந்திக்கிறேன், அப்படி ஒரு என்ஜாய் பண்றேன், பாபாவுடன் ஹாப்பி ஃபீலிங், என்ஜாய் பண்றேன், பாபாவுடன் ஹாப்பி ஃபீலிங். பானாத்தா பாலியா, பாபா கிடைச்சிட்டாங்க, தவம் செய்தேன், ஜென்ம ஜென்ம பக்தி செய்தேன், பாபா கிடைத்து விட்டார், பாபா மிலன் செய்கிறேன். 5000 வருடம் கழித்து மீண்டும் பாபா மிலன், பாபா பரமாத்மா மிலன், என்ஜாய் பண்றேன், ஹாப்பியா இருக்கிறேன், பாபா मिलन, दिल में बाबा बाबा गीत गा रहा है, मेरा बाबा मीठा बाबा, दिल में गीत गा பாடல், दिल में मेरा बाबा मीठा बाबा, பாபா சொல்றாங்க பச்சா பச்சா, பாபா சொல்றாங்க குழந்தை. आप आत्मा एक ट्रांस का अनुभव कर रहे हैं, आप सुप्रीम फादर से रूहानी मिलन बनाते हुए आप सभी पापों से मुक्त हो रहे हैं। ये रूहानी ट्रांस आप आत्मा में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है।
a big transformation of your soul, connecting with the Supreme Father. एक बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन का ये समय। आप आत्मा का परिवर्तन हो रहा है शिव बाबा के सानिध्य में। हर घड़ी, हर पल एक बदलाव। मन के सारे धुंध खत्म हो रहे हैं, मन के सारे विकार छूमंतर हो रहे हैं। आत्मा की कंचन काया हो रही है। आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती जा रही है। अनुभव कीजिए, ये मिलन साधारण नहीं, ये मिलन बड़ा विचित्र। आप आत्मा विचित्र, परमात्मा विचित्र, अद्भुत रूहानी, बहुत बड़ा परिवर्तन, a great transformation। ஆத்மா பரமாத்மா மிலன், பாபா மிலன். ஜென்ம ஜென்ம பக்தி செய்தேன், இப்பொழுது பாபா மிலன் செய்கிறேன். சுப்ரீம் ஃபாதருடன் கனெக்ஷன். பாபா, ஆத்மா, விசித்திர மிலன். ये रूहानी मिलन आप आत्मा में तीनों शक्तियों का परिवर्तन कर रहा है। आपका मन परिवर्तन हो गया है, आपका बुद्धि परिवर्तित हो रही है, आपका संस्कार परिवर्तन हो रहा है। मन अमन सुमन बनते जा रहा है। बुद्धि दिव्य डिवाइन बनती जा रही है। संस्कार भी दैवी बनते जा रहे हैं। इस परिवर्तन को फील कीजिए। आप आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार को देखिए। वंडरफुल चेंजेस। दुनिया में जो 7 वंडर्स है, यहाँ एक वंडर आपके साथ हो रहा है। ये वंडर आत्मा की 3 शक्तियों का परिवर्तन। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर रही है।
பாபாவை அடைந்து விட்டேன். எதை அடைய வேண்டுமோ பாபா மிலன், பாபா கிடைச்சிட்டாங்க. பாபாவுடன் கனெக்ஷன், விசித்திர மிலன், விசித்திர மிலன். பாபா, பாபா மிலன். புத்தியை பார்க்கிறேன். பாபா டிவைன் ஆக்கிட்டாங்க, தெய்வீக புத்தி. பாபா தெய்வீக திவ்ய புத்தி கொடுத்துட்டாங்க. மனதை பார்க்கிறேன். பாபா மனதை சுமன் ஆக்கிட்டாங்க. பாபா சன்ஸ்காரத்தை தேவதா சன்ஸ்கார், தெய்வீக சன்ஸ்கார் ஆக்கிட்டாங்க. ஒண்டர்ஃபுல் பாபா, ஒண்டர் ஆக்குறாங்க. ஒண்டர்ஃபுல் பாபா, எப்படி ஒண்டர் ஆக்குறாங்க பாபா. मैं आत्मा इस अद्भुत अवस्था में खो गई हूँ कि मैं अपने खुद संस्कारों को शांत होते हुए देख पा रहा हूँ। शिव बाबा की असीम कृपा हुई है मुझ आत्मा पर कि मैं अपने मन को निर्मल बना पा रहा हूँ, अपनी बुद्धि को दिव्य अनुभव, दिव्यता से भरपूर कर रहा हूँ। अपने सारे पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार कर रही हूँ। सारे पुराने संस्कार दग्ध हो रहे हैं। मैं ஆத்மா, என்னுடைய மனதை பார்க்கிறேன். பாபா மனதை சுமன் ஆக்கிட்டாங்க. புத்தியை பார்க்கிறேன். தெய்வீக புத்தி, திவ்ய புத்தி, டிவைன் புத்தி கொடுத்துட்டாங்க. சன்ஸ்கார், தேவதா சன்ஸ்கார் கொடுத்துட்டாங்க பாபா. பாபா, என்னுடைய பழைய சன்ஸ்கார் எல்லாம் ஆழத்தில் சென்று விட்டது. இனிமேலே வராது. இப்பொழுது தெய்வீக சன்ஸ்கார்.
अब मैं आत्मा तृप्त हो गई हूँ। मन बुद्धि संस्कार सहित मैं आत्मा बिल्कुल परिवर्तित हो गई हूँ। मन और दिल गा रहा है, पाना था सो पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया। शिव बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मेरी आत्मा को शुद्ध पवित्र बना दिया। कैसे न मैं आपका धन्यवाद करूं। दिल यही गा रहा है, पा लिया, पा लिया, पा लिया। आत्मा परमात्मा मिलन, பாபா மிலன், பானாத்தா பாலியா, பாபா கிடைச்சிட்டாங்க. பாபா மிலன், பாபா மனதை சாந்தியாக்கி விட்டார். பாபா புத்தியை டிவைன் ஆக்கி விட்டார். பாபா சன்ஸ்காரத்தை தேவதா சன்ஸ்கார் ஆக்கிவிட்டார். கோடி கோடி கொஞ்சம் கோடி சத்தமா சொல்லுங்க கோடி மாதாஜி, கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. கோடி கோடி நன்றி பாபா. मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा से इजाजत लेकर इस आवाज की दुनिया की ओर वापस रिटर्न जर्नी के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। बाबा मुझे फिर से अपने साथ लेकर सूक्ष्म लोक में आ गए हैं, जहां मैं बाबा के साथ फरिश्ता ड्रेस में, बाबा और मैं फिर से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कैसे लगा। मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुस्कुराते हुए, बाबा को गले मिलते हुए, बाबा के हाथों को चूमते हुए, पता नहीं मैं क्या करूं, ऐसी मेरी अवस्था है। और बाबा मुझे अपनी गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए बहुत प्यार दे रहे हैं। और मैं धीरे धीरे बाबा को गोद में बैठकर पूरा सूक्ष्म लोक को, चमकीली दुनिया का साक्षात्कार कर रहा हूँ। और बाबा मुझे गोद में उठाकर, ये मेरा लाडला बच्चा है, ये मेरा सबसे करीबी बच्चा है, ये मेरा बहुत लाडला बच्चा है, ऐसा कहते हुए अनेक फरिश्तों को इमर्ज कर रहे थे। और उन सभी फरिश्तों को मेरे बारे में बाबा इस तरह से बता रहे थे। और मैं फुला न समाऊं, मेरे शब्द कम पड़ गए। मैं सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते हुए बाबा के चेहरे की खुशी, और सभी फरिश्ते मुझे आशीष कर रहे थे। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। इस तरह से फरिश्तों का आशीष, ब्लेसिंग प्राप्त करते हुए बाबा मुझे सूक्ष्म लोक से नीचे लेकर आए, जहां हम बिल्कुल ट्रांसफर हो गए। फरिश्ता वाला ड्रेस निकल गया और मैं लाइट, बाबा बहुत लाइट, धीरे धीरे हम लोग सूक्ष्म लोक से नीचे
सूरज चांद सितारों से नीचे, वापस इस तरह पर, मैं आत्मा अपनी बिरकुटी के बीच, बाबा मेरे साथ कंबाइंड रूप में स्थित है। பரந்தாமத்தில் பாபாவுடன் இருக்கிறேன். பரந்தாமத்தில் சாந்தி தாமத்தில் பாபாவுடன் இருக்கிறேன். பாபா மிலன் செய்கிறேன். பாபா என்னுடைய மனதை, புத்தியை, சன்ஸ்காரத்தை டிவைன் ஆக்கிட்டாங்க. பாபாவிற்கு கோடி 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 நன்றி கூறுகிறேன். மெதுவாக வதனத்திற்கு வருகின்றேன். சூட்ச்ம வதனத்தில் பிரம்ம பாபாவின் மடியில் அமர்ந்து கொண்டேன். வதனத்தில் பாபாவின் மடியில் அமர்ந்து கொண்டேன். பாபாவை பிடித்து கொண்டேன். பாபாவிடம் அனுபவம் கூறுகிறேன். பகுத் அச்சா, பகுத் அச்சா, மிக மிக, எவ்வளவு, எப்படி சொல்வேன் பாபா. பாபாவின் மடியில் அமர்ந்து பாபாவை பிடித்து கொண்டேன். பாபா அப்படியே வதனத்தை சுற்றி வருகின்றார். பாபாவின் மடியில் அமர்ந்து பாபாவை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். பரிஸ்தாக்களின் கூட்டம், விஜய் பவ, விஜய் பவ, பாபா வரதானம் கொடுக்கறாங்க. விஜய் பவ, விஜய் பவ, பாபா வரதானம் கொடுக்கறாங்க. பாபா, பாபாவுடன் வதனத்தில் பாபா மடியில் சுற்றி வருகிறேன். விஜய் பவ வரம் கிடைக்கிறது. மெதுவாக பூமிக்கு வருகின்றேன். ஆகாயத்தில் சூரியனை பார்க்கின்றேன். கீழே பூமியில் சரீரத்தில் இரு புருவ மத்தியில் பிருக்குட்டியில் ஆத்மா இருக்கிறேன். சரீரத்தில், தேகத்தில் இரு புருவ மத்தியில் பிருக்குட்டியில் ஆத்மா இருக்கின்றேன். ஆத்மா மிக மிக ஜொலிப்பு. பாபா மிலன் செய்து மிக மிக ஜொலிப்பாக இருக்கின்றேன். இரு புருவ மத்தியில் ஆத்மா ஜொலிக்கின்றேன். பாபா மேரா சாத்துகே. நிராகார பாபா, ஆகார பாபா, சாக்காரத்திலும் எங்கும் கூட பாபா மேரா சாத்துகே கூட இருக்கிறாங்க. अब मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, साकार लोक में हूँ, लेकिन मेरा मन, बुद्धि और आत्मा निराकारी अनुभव से ओतप्रोत है। अब मेरा हर कर्म, हर विचार, हर सोच बाबा के माध्यम से होगा। अब मैं नहीं रहा, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस भावनाओं से उत्पोत होकर मैं हर कर्म करूंगा। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब बाबा का। मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये गीत मेरे दिल में सदैव बसता रहे और हर कर्म साक्षी होके करता रहा। बाबा के डायरेक्शन से कर्म करूं, बाबा के श्रीमत पर अपना दिनचर्या को व्यतीत करूं। अमृत वेले से रात्रि सोने तक बाबा ने जो मर्यादाएं बताए हैं उसे अपनाना ही, उसे फॉलो करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। சரீரத்தில் இரு புருவ மத்தியில் ஆத்மா இருக்கிறேன். பாபா மிலன் செய்து மிக பிரகாசமாக லைட்டாக இருக்கிறேன். நிராகார பாபா, கார பாபா மீரா சாத்துகே. பாபா என் கூட இருக்கிறாங்க. கம்பைன்டு பாபா. டே வாழ்வில், பிராமண ஜென்மத்தில், பிராமண ஜீவனில் பாபா கே சாத்
बाबा के श्रीमत के साथ பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் அனுசாரமாக ஃபுல் டே பாபாவுடைய தினச்சரியப்படி நடக்கிறேன். பாபாவிற்கு நன்றி கூறுகிறேன். கோடி கோடி நன்றி பாபா, என் கூட இருக்கிறீங்க பாபா. தேங்க்யூ. ஓம் சாந்தி. चलिए आज यही पूरा करते हैं, फिर अगले सैटरडे का प्लान करेंगे। ठीक है। होप आप सभी को अच्छा लगा हो। तो इस अनुभव को आप खुद रिपीट कीजिए शाम को। अभी आपने प्रैक्टिस किया, कंटिन्यू रखिए इस प्रैक्टिस को। शाम में आप आधा एक घंटा जो है सेम प्रैक्टिस खुद से करिए, वो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए, ओम शांति। ओम शांति रश्मि रमेश बहन। भाई जी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओम शांति। मिलते हैं। சிஸ்டர் கடைசியாக சொன்னதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க பிரதர். கடைசியாக சொன்னது இந்த ப்ராக்டிஸை வந்து அப்படியே வச்சிருங்க, கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ். ஆஹ் என்னெல்லாம் இப்ப பிராக்டிஸ் கொடுத்தாங்களோ, பரந்தாமத்துல பாபா கூட எவ்வளவு சொன்னாங்க, வதனத்துல பாபா மடியில இருக்கிறேன், பாபா சுத்தி வராங்க சொன்னாங்க. இந்த பூமியிலையும் பாபா மேல கம்பைண்டுகை பாபா என் கூட கம்பைண்டா இருக்கிறாங்க. ஃபுல் டே பாபாவுடைய தினச்சரியப்படி என்னோட வாழ்க்கை ஸ்ரீமத் படி பாபாவோட நினைவுல ஃபுல் டே நடந்துட்டே இருக்கிறேன் அப்படிலாம் சொன்னாங்க இல்லையா. அதை ஃபுல் டே ரிவைஸ் பண்ணணும், ரிப்பீட் பண்ணணும், அடிக்கடி அனுபவம் பண்ணணும். உங்களுக்கு இந்த மார்னிங் டைம்ல லைவ்ல வந்துடுறீங்க, ஈவினிங் டைம்லயும் யோகா உண்டு. ஈவினிங்கும் 5 to 8, 6 to 8 உங்க டைம் பொறுத்து கன்ஃபார்ம் இதை உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, அனுபவம் பண்ணுங்க, மீண்டும் மீண்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை ஸ்டார்டிங்லயும் சொன்னாங்க, இப்பவும் சொன்னாங்க. என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்பப்போ அடிக்கடி புரிஞ்சுக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்க, அனுபவம் பண்ணுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சிஸ்டர் நம்ம கிளப் ஹவுஸில் பிரதர் நன்றி பிரதர். தேங்க்யூ சிஸ்டர். உங்களுக்கும் நம்ம கிளப் ஹவுஸில் சாயந்தரம் பிரதர் வீடியோ ஆன் ஆக மாட்டேங்க பிரதர். ஓகே பரவாயில்ல சிஸ்டர், பரவாயில்ல. எனக்கு என்னன்னு தெரியல பிரதர். சரிங்க சிஸ்டர். இது நம்ம ஆனா கிளப். யோகால டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, எதுவும் பேசக்கூடாதுன்னு நான் எதுவும் சொல்லல பிரதர். சரிங்க சிஸ்டர். ஓகே. கிளாஸ்ல நம்ம வாட்டிக்கு அனுபவம் மட்டும் பண்ணுவோம், வீடியோ ஆன் ஆகலைன்னு அந்த விஷயத்துல போக வேண்டாம் ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், அப்படின்னு எதுவும் சொல்லல. நீங்கள் பண்ண கரெக்ட் டிசிஷன். ஏன்னா கிளாஸ்னா ஒன்லி ஃபார் நமக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு, நல்ல வேளை யோகா பண்ணணும், இடையில பேசுறது, நம்ம சத்தம் நம்ம விஷயம் சொல்றது அது வரக்கூடாதுன்னா பிரதர் முதல்லயே ரெடியா உட்காந்துடணும்னா பிரதர். ஆமாம் ஆமாம் சிஸ்டர், ஆமாம் கரெக்ட். வீடியோ ஆன் ஆகல, அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல பிரதர். ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஓகே. நம்ம கிளப் ஹவுஸில் சிஸ்டர் சாயந்தரம் 6:30 to 8:30 மணி 2 மணி நேரம் தினமும் ஒவ்வொரு நாளுமே சைலன்ஸ் சைலன்ஸ் மெடிடேஷன், பாட்டு கமெண்ட்ரி எதுவும் கிடையாது. நான் இருக்கிற பாபா வீட்ல 6 to 7 யோகா, 7 to 8 கிளாஸ் இருக்கு பிரதர். நம்ம அப்போ 2 கனெக்ட் ஆகாது, அது வேற இது வேற ஆயிடுது. ஆமாம், நான் ஜூமில் இதே ஐடி இதே ஜூமில் சாயந்தரம் இந்தியா டைம் தான், ஃபாரின்ல இருக்கவங்களுக்கு கிடையாது. இந்தியா டைம் 8:30 பிரதர் ராஜேஷ் அரோரா வந்து அவர் உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவார். சைலன்ஸ் தான், இதில் மியூசிக் கமெண்ட்ரி எதுவும் இருக்கு. தினமும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. ஓகே. நம்ம தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ சிஸ்டர். உங்களுக்கு நீங்கள் சந்திரசேகரன் பாய், நான் உங்களை ஹோஸ்டாக மாற்றிடுறேன். நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாடுறீங்களா பிரதர்? உங்களை ஹோஸ்டாக மாற்றுறேன் சந்திரசேகரன் பாய். ஓகே. சந்திரசேகரன் பாய் என் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே பிரதர். ओके। ओम शांति।
புது விடியலின் புது ஒளியே பறந்து செல்வாய் பரந்தமம் புது விடியலின் புது ஒளியே பறந்து செல்வாய் பரந்தமம் பிரிந்து கிடந்தோம் யுகம் யுகமாய் பாபா அழைக்கிறார் தினம் தினமாய் புது விடியலின் புது ஒளியே உடலின் நினைவில் உறவும் இல்லை உலகின் நினைவும் சிறிதும் இல்லை நினைவில் மூழ்கி வாழ்வோமே அவரை போல மாறிடவே பாபா போல மாறிடவே மனம் நெகு உருகிடவே சந்திப்போமே பரம்பொருளை சிந்திப்போமே பரந்தாமனை புது விடியே புது ஒளியே உலகை கடந்து வெகு தூரம் நமது இல்லம் இருக்கின்றதே எல்லை இல்லா பேருலகம் அமைதி நிலவும் ஒளி உலகம் நாமும் சேர்த்து சுகம் பெறவே சந்திப்போம் வரும் பொருளை சிந்திப்போமே சிவ தந்தையை புது விடியல் புது ஒளியே மனதோடு மனப்பெரும் சங்கீதமே தேவராகத்தின் சந்தோஷமே மனதோடு மனப்பெரும் சங்கீதமே தேவராகத்தின் சந்தோஷமே ஆத்ம உறவில் இசை பாடுமே பரமஜோதி அன்பு மழையில் ஆத்ம ஜோதி நனைகின்றதே சுகம் அருள் இவழிந்தோடவே சந்திப்போம் வரும் பொருளை சிந்திப்போமே சிவ தந்தையை புது விடியே புது ஒளியே பறந்து செல்வாய் பரந்தாமம் பிரிந்து கிடந்தோம் யுகம் யுகமாய் பாபாவை தினம் தினமாய் பாபாவை தினம் தினமாய் பாபாவை தினம் தினமாய் பட்டியல் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி பிரதருக்கும் நன்றி பட்டி நடத்துவதற்கு நன்றி அவங்கள்ட்ட அனைவருக்கும் நன்றி பிரதானத்துக்கு நன்றி பட்டியை முடித்துக் கொள்ளலாமா பிரதர் ஓம் சாந்தி பிரதர். தேங்க்யூ பிரதர். ஓகே பிரதர், நம்ம என் பண்ணிடலாம். ஓம் சாந்தி பிரதர். தேங்க்யூ பாபா. ஓம் சாந்தி பிரதர். சாந்தி, நீங்க எல்லாரும் சாந்தி பிரதர். ரொம்ப நல்ல அனுபவம் கிடைச்சதுங்க. தேங்க்யூ. நீங்க எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டதுனால தான் இன்னைக்கு சக்சஸ். ஓம் சாந்தி பிரதர். சிறப்பான அனுபவம் சேவிச்சாரு. பிரதருக்கு நன்றி. இது ஏற்பாடு செய்ததுக்கு தங்களுக்கும் நன்றி. ஓம் சாந்தி. அடுத்து 3 மணி நேரம் செய்ய போறாங்க. இது நீங்க சீரியஸா வேணும்னா மதுபன்ல இருந்து இதை அஃபிஷியலா செய்யறாங்க. அந்த லிங்க் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கொடுக்குறோம். யாரெல்லாம் அதுல நீங்க அஃபிஷியலா 3 மணி நேரம் அவங்க உங்களை ஜூம்ல உங்களை ஒரு டீம் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஆடக்கூடாது, அது எல்லாராலும் செய்ய முடியாது. அது நீங்க யாரு விருப்பமோ அந்த ஃபார்ம் நாங்கள் குரூப்ல போட்டிருக்கேன். இன்னொரு தடவை வேணா ஷேர் பண்றேன். அது பிரபு ரத்தன் மதுபன்ல அஃபிஷியலா அது டெஸ்ட் மாதிரி. அதை நீங்க பாஸ் பண்ணா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டு, அப்புறம் மதுபன்ல அதுக்கான ப்ரைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க.
நம்ம இதில் அடுத்த சனிக்கிழமை 2.5 மணி நேரம் ஆகலாம், அடுத்து 3 மணி நேரம். அந்த பிரபுரத்தன்ங்கிற அந்த டெஸ்ட் வந்து யார் வேணாலும் நீங்கள் கலந்துக்கலாம். அந்த லிங்க் நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கொடுக்குறேன். அது வந்து அஃபிஷியலாக அவங்களே உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களை ஜூமில் நீங்கள் உக்காரணும். உங்களை வந்து அந்த கால் கை எல்லாமே வந்து கரெக்டாக எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆடக்கூடாது, அசையக்கூடாது. 3 மணி நேரம் அது டெஸ்ட்டு. ஓகே. ஓம் சாந்தி பிரதர். இப்போ பிரதர் நீங்கள் மியூட்டில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சந்திரசேகரன் பாய். இருங்க வரேன். உங்களுக்கு இன்னும் நீங்கள் மியூட்டில் தான் இருக்கீங்க பிரதர் சந்திரசேகரன் பாய். உங்கள் இது மியூட் இதாகலை. இருங்க, உங்கள் மியூட் எடுக்க முடியலையா? இருங்க வரேன். ஓகே. ஏதாவது send பண்ணிருக்கீங்களா? இப்போ ஓகே இருங்க வரேன் ஒரு நிமிஷம். இனி நன்மையாகவே அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். ஒரு இனிமையான பிள்ளைகளுடன் அமைதியாக நீங்களும் இனிமையாக பக்தியில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை நடைமுறைப்படுத்துவோம். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி.